عزت بزرگی اور حشمت ملے. آئیے سبت کے اس روز میں خداوند کی کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامہ میں سے پہلا تواریخ اس کا 4 باب 9 اور 10 آیت. پرانے عہد نامہ میں سے پہلا تواریخ 4 باب اس کی 9 اور 10 آیت. 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرماؤں گی. تلاوت سماعت فرمائیے. اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی, تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. سب کہیے تیرا ہاتھ آج مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. جو اس نے مانگا خدا نے اس کو, اور جو ہم آج مانگیں گے خدا ہمیں بخشے گا. آمین. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. سب سے پہلے خداوند یہوہ خدا کی اور اس کے بعد خدا کے خادم کی, کہ خدا نے واقعے میں نہ صرف یہ کہ اپنے کلام کے وسیلہ سے بلکہ خدا کے خادم کی اس بڑی سپورٹ کے وسیلہ سے, اس بڑی کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی تھپکی کے وسیلہ سے آج ایک عورت ہوتے ہوئے اس کے مذبح پر کھڑا کرنے کا فضل بخشا ہوا ہے. اور طرح بطرح سے جگہ بجگہ خدا مجھ نہ چیز کو میں کہہ سکتی ہوں استعمال فرماتا ہے. اس بات کے لیے خدا کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو خدا کے خادم کو, کہ سنڈے سروس ایک مین سروس ہوتی ہے جس میں خدا کے خادم نے مجھے کلام سنانے کے لیے پچھلے پورے سال سے اس مذبح کے لیے چنا ہوا ہے. خدا کے بعد خدا کے خادم نے ہمیں چنا ہے اور یہ فضل, اس کی برکت, اس کی رحمت خداوند کے لیے ہے. لیکن آج میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر سے خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپنی ساری بہنوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک بار پھر سے تھینک یو بولتی ہوں. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ ہم بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو اس مذبح پر استعمال کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں, ہمیں پش اپ کرتے رہتے ہیں. آج پورا 1 سال, جیسے کہ سسٹر میری نے بھی یہ بات کہی کہ پورا 1 سال ہو چکا اور خداوند کی شکر گزاری. آئیے ایک دوسرے سے ایک بات اس سرمن کو سننے سے پہلے کہیے گا کہ میں بہت قیمتی ہوں اور آج کا کلام مجھے اور قیمتی بنانے والا ہے. I am most precious. I'm most precious. میں بہت زیادہ قیمتی ہوں, نہ صرف قیمتی بلکہ بہت زیادہ قیمتی ہوں. دوبارہ سے اس حوالے کو میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گی. اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی, تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. آج ہر کوئی پہچانا جانا چاہتا ہے, ہر کوئی اپنی چاہتا ہے کہ میری ایک شناخت ہو, میری ایک پہچان ہو. آپ ایک چھوٹے بچے کو لے لیجئے, گھر کے اندر اگر آپ اسے اگنور کرنا شروع کر دیں گے نا تو پتہ کیا وہ کرے گا؟ چیخنا شروع کر دے گا, چلانا شروع کر دے گا, توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے گا. کوئی چیز ادھر پھینک, کوئی چیز ادھر پھینک, کوئی چیز ادھر پھینک. یعنی وہ کوشش کیا کرے گا کہ ہر ایک کی توجہ کیا کرے, اپنی طرف لگا لے. پہچاننے کی حص ہر انسان کے اندر ہے, اور انسان کے اندر چاہے 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہیں, وہ بھی اپنی ریکگنیشن چاہتا ہے, وہ بھی اپنی شناخت, اپنی پہچان بنوانا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانا جائے. اور سیم ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو پہلا تواریخ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا, اس کے 9 ابواب صرف نسب نامے پر مشتمل ہیں. یعنی صرف پرانے جتنے نبی, پیغمبر, ان کے آگے بیٹے, بیٹیاں جتنے بھی ہو گزرے ہیں, ان سب کا ذکر
اندر ناموں کی صورت میں پہلے 9 ابواب کے اندر موجود ہے. وہاں 600 سے زیادہ نام ہیں اور 45 پشتیں یہاں پر پہلے درج کی گئی ہیں. 600 سے زیادہ ناموں کے اندر جو نام سب سے زیادہ پرومیننٹ کر دیا گیا, جس کو سب سے زیادہ بڑھاوا دے دیا گیا, وہ یابیس کا نام ہے. یعنی 600 ناموں کے اندر سے ایک نام جس نے اپنی اس دعا کے وسیلہ سے اتنی برکت پالی, اتنی شہرت حاصل کر لی کہ اس کے نام کو 600 ناموں میں سے ایک الگ کر کے پیش کر دیا گیا. آج ملینز کے ہمارے جو دنیا کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ 7.5 ارب سے بھی زیادہ دنیا تعداد میں آ چکی ہے. اس کی تعداد کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور ہر ایک آج پہچان رکھنا چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی پہچان ہو. لیکن یابیس نے صرف ایک دعا کر کے, اور اگر آپ بائبل مقدس پڑھنے والے لوگ ہیں تو پوری بائبل کے اندر یابیس کا ذکر جو ہے صرف اسی کتاب میں اور صرف 2 آیات کے اندر موجود ہے. صرف پہلی یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے ریڈ کر دی, تلاوت فرما دی, صرف انہی 2 آیات میں اس کا ذکر ہے, نہ پہلے نہ اس کے بعد. لیکن کیا ایسا کام کہ صدیوں سے پاسٹرز خادم جو ہے اس کی دعا کو مختلف طریقے سے بیان کرتے آ رہے ہیں اور ایمان رکھتے ہوں آئندہ بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جس کے وسیلہ سے ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. ان دنوں جبکہ ہم پریئر اینڈ فاسٹنگ کے اندر سے گزر رہے ہیں, 21 ڈیز پریئر فاسٹنگ کا ہمارا دورانیہ چل رہا ہے, تو خدا کے خادم نے یہ ہم سبوں سے, ہم جتنے ان کے انڈر کام کرنے والے ہیں, ہم سب خادموں کو ایک بات کہی تھی کہ اب ہم پریئر اینڈ فاسٹنگ پر ہی زیادہ سے زیادہ ٹاپکس جو ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ دعا کی طرف بڑھنا شروع ہو. اور یہاں پر جو دعا کی گئی یابیس نے, کہ وہ کہا گیا کہ یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا, یعنی اس کے اور بھی بھائی تھے. جیسے میں نے بتایا کہ 600 نام, اور 600 ناموں میں سے یابیس کا نام جو ہے کہا جاتا ہے کہ بہت عزت دار, اپنے بھائیوں میں سے وہ بہت عزت دار تھا. اور یابیس کی ماں نے اس کا نام یابیس اس لیے رکھا کیونکہ کہا کہ میں نے اسے دکھ کے ساتھ, غم کے ساتھ جنم دیا. عورتیں تو ساری غم, دکھ کے ساتھ, درد کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہیں, چاہے سی سیکشن ہو چاہے نارمل ڈیلیوری ہو. لیکن اس ماں نے کیوں یہ بات کہہ دی کہ میں نے غم کے ساتھ اس کو جنم دیا؟ شاید اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی. شاید اس کی پرابلم جب یہ پیدا ہونے والا تھا اس قدر شدت کی تھی کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ یہ مرنے کی حالت تک, مرنے کی نوبت تک پہنچ گئی. اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات اس کے لیے دردناک, تکلیف دہ حالات جو ہے وہ بن گئے ہوں, جس کی وجہ سے ماں نے کہا کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا ہے. عام بچوں سے زیادہ تکلیف, عام بچوں سے زیادہ دکھ کے ساتھ جو ہے یابیس کو جنم دیا, کیونکہ اس زمانے میں جس طرح کے حالات ہوتے تھے نا, سیم اسی کے مطابق بچوں کے نام رکھ دیے جاتے تھے. اور یابیس جس کے نام کا مطلب ہے بور ود پین, درد کے ساتھ پیدا ہونا, درد کے ساتھ پیدائش. اور درد, یابیس کا مطلب بیسیکلی پین ہے, درد ہے. اور یابیس نے اپنی زندگی کا آغاز کچھ اچھا نہیں, یعنی جس کا نام ہی درد رکھ دیا ہو, جس کا نام ہی یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے غم کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو غم جس کا نام ہو, درد جس کا نام ہو, تکلیف جس کا نام ہو, جہاں سے گزرتا ہوگا لوگ اسے کیا کہتے ہوں گے؟ وہ دیکھو غم جا رہا ہے, وہ دیکھو درد جا رہا ہے, وہ دیکھو تکلیف جا رہی ہے. ایسے لوگ بولتے ہوں گے نا, وہ دیکھو دکھی رام جا رہا ہے, اس کا نام دکھی رام بھی لوگ کہتے ہوں گے. اور کتنی تکلیف اپنے اندر وہ سہتا ہوگا, کتنی زیادہ وہ اپنے اندر اس پین کو لیتا ہوگا کہ میری ماں نے میرا نام یابیس رکھ دیا کہ میں نے اس کو غم سے پیدا جو ہے جنم دیا ہے. لیکن اس نے اپنی زندگی کا آغاز اس بدنامی سے ضرور کیا, لیکن رہا نہیں بدنامی کے اندر. اس نے ایک تہیا اپنے اندر کر لیا کہ مجھے اپنا مستقبل جو ہے وہ روشن کرنا ہے اور اپنی باقی کی زندگی قابل رحم نہیں بنانی. اپنی باقی کی زندگی کو مجھے اس طرح بنا دینا ہے کہ آج کے بعد میرا یابیس نام میرے ساتھ دکھ نہیں بلکہ خوشی کو لانا شروع کرے. میرا یہ نام جو ہے میرے لیے خوشی کا سبب بن جائے اور آئندہ آنے والے لوگ بھی یابیس رکھنا شروع کریں. میں اس طرح کا خداوند کے
हुजूर मैं काम करूंगा। और जब उसने ठान लिया तो उसके बाद कहा जाता है कि उसने अपनी तकदीर बदलने के लिए यह प्रेयर की जो आज आपके सामने मैंने तलावत फरमाई, कि आज उसकी दुआ जो है इस कदर जोरावर दुआ बन गई, इस कदर कहा जा सकता है कि ताकतवर दुआ बन गई, दिलेराना ईमान की दुआ बन गई, खुदा की ताकत पर भरोसा और तब्दीली रखने वाली दुआ बन गई, कि उसके हालात को हर तरीके से उसकी दुआ ने तब्दील करके रख दिया। और यही दुआ जो है पूरी बाइबल में मेंशन और कहीं पर नहीं बल्कि सिर्फ यहां पर ही उसका जिक्र है। और खुदावंद को पुकार रहा है इस साल एक सबसे बड़ी बात, कि शायद गुज़श्ता सालों में मैं भी एक औरत हूं और मैं आज आपको यहां से ही एक बात कहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा दुआ अपने शोहर के लिए करती हूं, अपने बच्चों के लिए करती हूं। लेकिन इस टॉपिक को सीखने के बाद मैंने जो चीज सीखी कि हमें अपने लिए दुआ करना है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम बहुत कीमती हैं खुद। 21 दिनों के अंदर खुदा के खादिम ने भी ये हमें चीज सिखाई, और उस चीज को जब मैंने ले लिया ना, तो जब मेरी यबेस की दुआ पर भी ये मैंने इसको लिखना शुरू किया, तो मैंने कहा खुदा के खादिम भी हमें यही चीज सिखा रहे हैं कि हम बहुत कीमती हैं। तो जब हम बहुत कीमती हैं तो सबसे पहला दुआ का हक हमारा अपने लिए है। शायद आज आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह हमेशा अपने उन प्यारों के लिए ही दुआएं की हो और खुद को अलग रख दिया हो। खुदा के खादिम हमेशा मुझे ये बात कहते होते कि जब मैं बीमार हूं तो कहेंगे खुद अपने लिए दुआ करो, तो मैंने पता क्या कहूंगी, मैं आप सबके लिए करती हूं, आप मेरे लिए करो। लेकिन नहीं, इस दुआ के बाद मैंने ये चीज सीख ली है कि नहीं, हमें अपने लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि हम भी बहुत कीमती हैं। और हम जब हैं कीमती तो हमें सबसे पहले अपने लिए दुआ करके खुद को ब्लेस्ड करना है, ताकि हमारे वसीला से हमारे साथ जितने जुड़े हैं वो भी बाइसे बरकत बन सके। एक मिसाल आपके साथ शेयर करूंगी। जॉन्स नाम एक शख्स था, और वो जितनी जिंदगी जमीन पर गुजारता रहा खुदावंद के साथ वफादार रहा, वफादारी से चलता रहा, वफादारी से खुदावंद के हर काम को करता रहा। और जब खुदावंद में सो गया तो जाहिर सी बात है जिंदगी खुदावंद में गुजारी, खुदावंद में ही सो गया। और जब सो गया तो आसमानी मकामों में उसका विजिट था, वहां पर पहुंच गया। और जब आसमान पर पहुंचा तो सबसे पहले पतरस रसूल जो है उन्हें वेलकम कहने के लिए आए। और जब पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने कहा जॉन्स, हम आपको इस खुदा की खूबसूरत जगह में जो आपका हिस्सा था यहां पर हम आपको वेलकम कहते हैं। जॉन्स उस जगह को देखता जा रहा है, इतनी खूबसूरत जगह, इतना आलीशान घर, इतने खूबसूरत मकामात, और देखकर बहुत खुश हो रहा है। और जॉन्स जो है वो जब बहुत खुश होता है तो फटाफट बोलता है, मुझे जो है अंबियाओं से मिलाओ, मुझे यीशु मसीह से मिलवाओ, मुझे जो है यहोवा खुदा का जलाल देखना है। पतरस कहता है सब्र करो, पहले अपना घर देखो जो तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है, पहले वहां पर चलो। वो अपने घर चला जाता है और देखता है तो कहता है क्या बात है। उसके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे होते कि कितनी खूबसूरत जगह खुदावन ने मेरे लिए तैयार कर रखी है, और मैं इस जगह पर आ गया हूं। किस कदर आलीशान मकाम खुदावन ने मुझे दे दिया। वहां पर एक रूम देखता है जो कि प्रेयर रूम होता है। कहता है मुझे, ये पतरस साहब से पूछता है कि ये कौन सा कमरा है, वो कहते हैं ये दुआया कमरा है। और जो ही वो कहता है दुआया कर, कहता है मुझे वहां पर ले चलो। कहते हैं नहीं, पहले अपने कमरे की तरफ चल जो तेरे लिए है। जॉन्स अपने रूम में जाता है, और वहां पर जब जाता है तो बहुत खूबसूरत है, जगह जगह लफ्ज लिखा है जॉन्स 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 जॉन्स, प्रेड 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 प्रेड। कहता है देखता जाता है तो कहता है, सवाल करता है पतरस से, पतरस ये सब क्या है? कुछ जगहों पर जॉन्स है और बाकी जगहों पर प्रेड आंसर है, प्रेड आंसर है, प्रेड आंसर है, प्रेड आंसर लिखा गया। ये सब कुछ क्या है? वो कहता है ये सब वो दुआएं हैं जो तुमने की, उनका जवाब जॉन्स की सूरत में लिखा गया है, और बाकी हजारों वो दुआएं हैं जो तुमने की ही नहीं, जो तुम्हारे लिए यहोवा खुदा ने बरकतें रखी थी, लेकिन आज तक तूने वो बरकतें मांगी ही नहीं। और वहां पर लिख दिया गया प्रेड आंसर, हजारों दफा प्रेड आंसर, प्रेड आंसर, प्रेड आंसर, और एक नुक्ता लिख दिया गया जॉन्स, फिर हजारों दफा प्रेड आंसर, प्रेड आंसर, प्रेड आंसर, और फिर जॉन्स। यानी सिर्फ बहुत कम दफा तूने दुआएं मांगी, बाकी
सारी ब्लेसिंग्स को तूने लॉक करके रखा, बंद ही रहने दिया। आज हम भी ऐसा ही करते हैं, हम अपने लिए दुआएं मांगते ही नहीं। जो जॉन्स ने काम किया और जॉन्स वहां पर पहुंच चुका था, तो जॉन्स कहते हैं कि वाकई मेरे लिए इतनी ढेरों ब्लेसिंग्स, इतनी हजारों बरकतें जो कि लॉक थी, मैंने अनलॉक ही नहीं की। और आज जब उस शख्स ने तो ये बात कर दी, लेकिन हमारे लिए आज मौका है कि हम उन बरकतों को अनलॉक करें, हम उन ब्लेसिंग्स को जो कि खुदावन ने हमारे लिए रख छोड़ी हुई हैं, हम उन्हें खोलना शुरू करें, हम अपने लिए उन दुआओं का जवाब लाना शुरू करें, ताकि हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी, हमारी जो तमाम चीजें हैं वो खुलना शुरू कर दे। आज हमारे इस टॉपिक जो हमने शुरू किया ना, इसका है अ लिटिल प्रेयर चेंज आवर डेस्टिनी, यानी एक छोटी सी दुआ जो है हमारी किस्मत बदल देती है। ये छोटी सी ही दुआ थी जो कि याबेस ने की थी, और आज हम सीखेंगे कि हमारी छोटी छोटी सी दुआएं, सोचते यही है कि शायद ये हमारे लिए बहुत छोटी दुआएं हैं, लेकिन ये हमारी डेस्टिनी जो है, हमारी किस्मत जो है, इसको बदलने पर कादिर ठहरती है। और बाजुकात हम पता क्या सोचते हैं, शायद हमें दुआ करने के लिए पूरी बाइबल रटना बड़ी जरूरी है, हमारे पास तो अल्फाज का मजमुआ ही नहीं। मोस्टली ना नौजवान बेटे और बेटियां एक बात मुझसे कहती हैं कि पास्टर साहिबा, जब आप दुआ करती हैं ना, तो हमें आपके अल्फाज हमें समझ नहीं आती, हम ऐसे अल्फाज कहां से ढूंढे। भाई अल्फाजों की बात तो है ही नहीं, आपने तो जस्ट प्रेयर करनी है, और जो दुआ आपने दिल से मांग लेनी है वो यहोवा खुदा तक पहुंच जानी है, क्योंकि वो अपने बच्चों की सारी दुआओं पर कान लगाए रहता है। और खुदा के खादिम विलिंगसन कहते हैं, और उसने अपनी जिंदगी और वजारत पर खुदा की नेमतों के सैलाब के दरवाजे को जारी किया। याबेस के बारे में कहते हैं कि उसने सैलाब के दरवाजों को जारी कर दिया, यानी इतनी बड़ी दुआ है, सिर्फ 2 आयात की दुआ, लेकिन इसमें हम 5 तरह से आज सीखेंगे कि इस दुआ में 5 सीक्रेट पाए जाते हैं। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट बन गई? क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के सीक्रेट्स हैं। और याबेस ने सबसे पहली जो दुआ की थी ना, वो थी याबेस हैड अ लाइफ ऑफ फेथ। याबेस ने जिंदगी के ईमान रखने की दुआ सबसे पहले की। याबेस ने कहा कि मेरे अंदर ईमान जो है वो पुख्ता होना शुरू करे। ईमान के लिए आपको ये नहीं कि बड़ी बड़ी दुआएं करना पड़ेगी। शागिर्दों ने भी कहा कि हमारे लिए हमारे ईमान को बढ़ाने की दुआ की जाए, लोग भी, लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो ईमान के बढ़ाने की दुआ नहीं करते। और याबेस ने जो दुआ कर दी, और आज ये सीखने वाली बात है कि पतरस जब डूब रहा था ना, तो उसने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की, बड़ी तमहीद नहीं बांधी, बड़े खूबसूरत अल्फाज नहीं उसने पिरोए कि अल्फाजों को पिरोएगा, खूबसूरती से लिखेगा, उसको याद करेगा, और फिर यहोवा खुदा के हुजूर में वो दुआ करेगा। तो उसने सिर्फ एक बात कही कि खुदावन मेरी मदद फरमा, और खुदावन ने उस डूबते को जो है पानी में से निकाल लिया। और आज आपकी सादा सी दुआ, आज आपकी छोटी सी दुआ जो है वो बहुत कुछ करने पर कादिर है। आपके बच्चे जो हैं वो मोस्टली तो तला कर बोलते हैं। जब जैजियल बोलता है तो मोस्टली, अभी तो ठीक है, लेकिन पहले जब बोलता था तो समझ नहीं थी आती, तो खुदा के खादिम हमेशा ये क्या बोल रहा है, तो मैंने ना उसको कहना, मैंने इनको बता देना कि ये बात कर है। माँ को समझ आ जाती है, आती है कि नहीं, चाहे जिस जुबान में मर्जी बच्चा बात कर दे, इवन दो के बाजों का उसे बोलना भी नहीं पड़ता, वो सिर्फ गैस्चर्स के थ्रू, यानी सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को हिला देता है, अपने बॉडी पार्ट्स के जरिए कोई ना कोई इशारा कर देता है, तो माँ बाप समझ जाते हैं। तो सोचिए वो आसमानी बाप कितना रहीम है, वो आपकी बात क्यों ना सुनेगा, वो आपको आपकी दुआओं का जवाब आपको क्यों ना देगा। खुदा के खादिम ने रात को भी ये स्टोरी शेयर की, जो कि आपके साथ दोबारा शेयर करूंगी, कि एक बच्चा वो देखता है कि सब दुआएं कर रहे हैं, तो मुझे तो लिखना नहीं आता, तो मैं क्या करूं, लेकिन उसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट तो थी। उसने क्या किया, वो छोटा था, उसने पूरी एबीसी एक पेपर पर लिख दी। पूरी एबीसी जब लिख दी तो लिख कर तो जो प्रेयर बास्केट थी उसके अंदर रख दी। जो ही उसने रखी तो पास्टर साहब ने जब देखा सबकी दुआओं को पढ़ रहे हैं, सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई ये किसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो बच्चा खड़ा हो गया, तो कहते हैं आपने क्या प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है। तो बच्चा कहता है
रिक्वेस्ट जो भी मेरी है, खुदावन जो है वो खुद ही ABCDEFGHIJ यानी Z तक मैंने लिखी हुई है अल्फाज, वो खुद बना लेगा और सुनकर मेरी बात को जवाब दे देगा। ऐसा ही हमारा खुदा है। आप अल्फाजों को ढूंढते रह जाते हैं, आप लफ्जों की खेल में खुद को मदगम किए रखते हैं, लेकिन हमारा खुदा सादगी से 2 अल्फाज भी जब आप उसके हजूर में बोल देते हैं तो वो सुनने पर कादिर ठहरता है। एक जबरदस्त जो बात साइंटिस्ट की मैं बताने लगी हूं, स्टीफन हॉकिन। स्टीफन हॉकिन 19th सेंचुरी का एक जोरावर कहा जा सकता है, एक बड़ा मशहूर किस्म का साइंटिस्ट, जिसने साइंस में काफी ज्यादा रेवोल्यूशंस लाए। जब वो पैदा हुआ तो 8 साल तक कहा गया कि ये पैरालाइज है, ये पढ़ नहीं सकता, ये मेंटली थोड़ा सा सिक है, बीमार बच्चा है, ये पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन 8 साल का जब हुआ उसने स्कूल एडमिशन लिया, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, 18 साल तक उसको सिक स्टूडेंट माना गया, मेंटली सिक कहा गया, ज़हनी तौर पर बीमार बच्चा काउंट किया गया। लेकिन जो ही 19 से 21 के दरमियान आया तो यह जाना गया कि वो बहुत ही ज़हीन, काबिल और एक ऐसा शख्स है कि जो कि बहुत ज्यादा साइंस के अंदर इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा है। अब जब ये समझ आ गई, लेकिन जब 21 साल का हुआ तो डॉक्टर्स ने वो बीमार रहने लग पड़ा, तो डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि इस शख्स को एक बीमारी है जो कि ला इलाज बीमारी है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। और वो बीमारी इस तरह है कि इसकी अब थोड़े थोड़े अरसे के दौरान में इसकी हड्डियां, इसके जोड़, इसके पट्टे, इसका हर एक जिस्म का उज़्व जो है पैरालाइज होता जाएगा, फालिज इसको होता जाएगा और उसका कोई ट्रीटमेंट दुनिया में मौजूद नहीं। अब उस शख्स ने जब डॉक्टर्स की ये बात सुन ली 21 साल की उम्र में, और डॉक्टर्स ने ये बात अनाउंस कर दी कि अब ये शख्स सिर्फ 2 साल मजीद जिएगा, लेकिन उसने तहैया कर लिया कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है मैंने 2 साल जीना है, मैंने डॉक्टर्स की इस बात को इस तरह रद्द करना है कि मैंने दुनिया में कुछ करके दिखाना है, मैंने दुनिया में अपना नाम एक पैदा करना है। उसने साइंस का, क्योंकि एक चीज जो उसके पास रह गई वो उसका दिमाग था। उसका दिमाग जो है वो एंड तक काम करता रहा और उसने अपने दिमाग के साथ एक गैजेट जो है वो बना लिया। अब गैजेट जब बना लिया, आहिस्ता आहिस्ता 2 साल के अंदर अंदर उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो डैमेज होते गए, वो पैरालाइज हो गया। आपको यूट्यूब पर इस शख्स की पूरी जो है ना हिस्ट्री मिल सकती है, स्टीफन हॉकिन इसका नाम है साइंसदान का। और आइंस्टाइन के बाद अगर कहा जाता है कि अगर किसी का नाम इसके साथ जुड़ता है आइंस्टाइन के बाद साथ, तो फिर वो यही शख्स स्टीफन हॉकिन है जिसने साइंस में बहुत ज्यादा तब्दीलियां लाई। और इसने एक किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू बिग होल्स। ये जो आज हम सीख रहे हैं ना साइंस में कि आसमान पर लेयर्स वो खत्म होते, लेयर्स जो है वो बन गई हैं, होल्स बन गए हैं और सारी की सारी जो ड्रेजेस है वो नीचे आना शुरू हो गए। तब 1910 के अंदर इस शख्स ने ये बात लिख दी थी। और इसने एक और बात कही थी कि AI जो आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बड़े, हमारे छोटे बहुत ज्यादा मिकदार में यूज कर रहे हैं ना AI को, वो भी इसी ने अनाउंस कर दिया था कि AI आएगा और वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करके अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फिर इसने ये बात कही थी कि जितनी ज्यादा इन्वेंशंस लोग करते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा लोग तरक्की करते जा रहे हैं, तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ने की वजह से दुनिया एंड की तरफ जा रही है और मुमकिन ही नहीं नजर आ रहा कि मजीद ये दुनिया 1000 साल और चल सकेगी। ये सारी इसी की बात कही गई थी। ये इतना ज़हीन साइंटिस्ट था, लेकिन था क्या? अपाहिज, फालिज का मारा हुआ। और इसकी ये जो किताब थी ना जिसका मैंने नाम बताया, कहा जाता है कि ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर कहलाई। ये 237 दिन इसने कमाई की। 265 दिन एक साल के होते हैं, लेकिन इसने 237 दिन इसी की किताब ने बहुत ज्यादा कमाई की। और पता कैसे ये बोलता था? इसके बॉडी मतलब बोलने के काबिल ही नहीं था, सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। और इसने ये किताब जो गैजेट इसने बना लिया था, गैजेट इस तरह का बनाया था कि ये सिर्फ अपनी इस चिक को हिलाता था ऐसे, बस सिंपल। ये इसका होंठ जरा सा ऐसे,
लिटिल बिट, इतना सा हिलता था, और वो गैजेट इसकी सारी वॉइस को रिकॉर्ड करके, तो उसके साथ कोई ना कोई राइटर बैठा होता था, वो लिखना शुरू कर देता था। बताने का मकसद पता क्या है? यह अपाहिज शख्स था, इसने एक गैजेट बना लिया, और गैजेट बनाकर अपने साइज को, अपने रैप जितना उसने काम किया, उस गैजेट के थ्रू दुनिया तक पहुंचा दिया, अपनी आवाज पहुंचा दी। तो हम जो आवाज रखने वाले लोग हैं, हमारे जो सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, हमारी जो हर तरह की हाथ बाजू काम कर रहे हैं, हर तरह से हम खुदावन को जलाल दे सकते हैं। हम अपनी बरकत को किस तौर से ले सकते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। हम उसकी बरकतों को जो उसने अभी तक लॉक रखी हुई है, उसके अंदर से कैसे ले सकते हैं? जब वो एक अपाहिज शख्स दुनिया तक एक इनकलाब लाने वाले काम कर रहे हैं, आज हमारी आवाज खुदावन क्या ना सुनेगा? हम कितने खुदावन के अंदर मगन रहकर, खुदावन के साथ जुड़कर, तो अपनी बरकत को जो है वो रिसीव कर सकते हैं। याकूब का खत फरमाता है, 4 बाब और उसकी 3 आयत, तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। हमारा ना पाने का मतलब भी बाजू का ये होता है कि हम मांग तो रहे होते हैं, लेकिन बाजू का बुरी नीयत से मांग लेते हैं। एक मिसाल सुनाऊंगी, एक शख्स जिसने घर खरीदना है, और वो कहता है, खुदावन तू मुझे एक बड़ा घर दे, मैं अपने शरीकों को बता सकूं कि मेरे पास भी बड़ा घर है, मुझे एक बड़ी गाड़ी दे, ताकि अपने शरीकों को बता सकूं मेरे पास भी एक बड़ी गाड़ी है। दूसरी तरफ दूसरा शख्स है, वो कहता है, खुदावन तू मुझे एक बड़ा घर देना, जो इतने मरले में हो, जिसके इस तरह हवादार कमरे हो, ये सब कुछ हो, ताकि मैं इंजील के लिए अपने घर के दरवाजों को खोल सकूं। किसकी खुदावंद आवाज को सुनेगा? नीयत पर भी डिपेंड करता है कि आपकी नीयत आज किस तरीके की है। आज आप खुदावन से किस तरीके से, कैसे, कौन सी बरकत को रिसीव करना चाह रहे हैं, यह भी आप पर डिपेंड करता है। और आज बहुत ही जरूरी है कि यबेस ने एक सादा सी दुआ की, हजारों साल पहले, हजारों साल गुजर गए, उसने एक सादा सी दुआ की है, और उसकी दुआ आज भी हम सीख रहे हैं कि वो एक आम आदमी था, वो कोई प्रोफेसर नहीं था, वो कोई नबी नहीं था, वो कोई अमीर शख्स नहीं था, वो कोई एजुकेटेड नहीं था, वो कोई हुक्मरान नहीं था, वो कोई बादशाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी दुआ इस कदर काउंटेबल बन गई, इस कदर खुदावन की हजूरी में बाइसे बरकत बन गई, बाइसे मकबूल बन गई, कि खुदावन ने उसकी दुआ को मेंशन कर दिया कि इस शख्स ने ये दुआ मांगी है। आज हमारे ईमान का लेवल किस हद तक जाता है? हम खुदावन में ईमान रखते हुए किस हद तक खुदावन से दुआ करके उससे पा लेते हैं? क्योंकि यबेस ने कहा, इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे, और बरकत के लिए उसने दुआ कर दी। सबसे पहले ईमान उसका था कि ईमान के साथ उसने दुआ की, और दूसरा कि उसने बरकत के लिए। लेकिन एक सवाल आज आप लोगों से भी करूंगी कि आज आपका खुदा के साथ ताल्लुक कितना मजबूत है? क्योंकि बाज़ औक़ात पता है क्या हम लोगों को सुनने को क्या मिलता है। कुछ दिन पहले प्रेयर मीटिंग में खुदा के खादिम ने एक सवाल किया, कहते हैं क्या दुआ करना मुश्किल है? तो मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, दुआ ही करना तो सबसे आसान काम है कि जो हम आसानी कर सकते हैं। लेकिन आगे रिस्पॉन्स कलीसिया का बहुत कम था। आज आप दुआ के, आपका खुदा के साथ रिश्ता कितना मजबूत है? दुआ बेसिकली बात करना है ना, दुआ बेसिकली ताल्लुक कायम करना है। मेरा खुदा के खादिम के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होगा, मैं उतनी अपनी बात खुदा के खादिम के साथ शेयर करूंगी। और आप यकीन जानिए, बाज़ औक़ात इन्हें कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये काम करवाना है आपसे, मुझे ये काम कहना है। क्यों? मेरा रिश्ता इनके साथ मजबूत है ना। तो मैं क्या करती हूं, ये सिर्फ बाज़ औक़ात अपनी पोजीशन चेंज कर लेना, तो मुझे पता चल जाता है कि इन्हें अब क्या चीज चाहिए। रात को ही ऐसा था कि इन्होंने जस्ट एक पेपर निकाला, तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा पेन चाहिए, पेन ढूंढ रहे हो? कहते हैं हाँ। मतलब आपका खुदा के साथ कितना गहरा रिश्ता है। लोग कहते हैं हमारे पास 2-2 नौकरियां हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता दुआ के लिए। तो खुदा की जात को कमतर अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं। आप जब ये कह देते हैं ना कि हम लेट कर थक जाते हैं, सारा दिन काम कर करके हम बिस्तर पर जब लेटते हैं 2 मिनट की दुआ हम कर लेते हैं, तो सोचिए आपका रिश्ता खुदा के साथ कितना गहरा है। और फिर आप कैसे कह सकते हैं, आह खुदा तू वाकई ही मुझे बरकत दे? कैसे कह सकते हैं कि तू वाकई ही मुझे बरकत दे? फिर हमारे लबों से ये दुआ नहीं निकल सकती।
का सबब बने। भाई ये दुआ सिर्फ खाने की हद तक है, लेकिन आपकी दुआ आपके खुदा के साथ आपका ताल्लुक कितना मजबूत है, ये आपकी पर्सनल प्रेयर है कि पोशीदगी में जा और फिर दुआ कर, और फिर बाप जो है वो गहरी गहरी बातें आप पर आश्कारा करना शुरू करे। और जहां पर लिखा है ना, आख तू मुझे वाकई ही बरकत दे, इब्रानी में लफ्ज है ब्लेस मी, ट्वाइस टाइम जो है ये लफ्ज लिखा गया, ब्लेस मी, यानी मुझे तो बहुत ही ज्यादा बरकत दे। यू ब्लेस मी मोर एंड मोर एंड मोर, मुझे बहुत ज्यादा बरकत दे, दिन ब दिन तरक्की देता जा, रोज बरोज मुझे बढ़ाता चला जा। क्या आपने कभी ये दुआ की है? नहीं की तो अपने दिलों में दुआ करना शुरू कीजिए। कहिए कि खुदावन मुझे बरकत दे, बोलिए, लबों से बोलना शुरू कीजिए, खुदावन मुझे बरकत दे और बहुत ही ज्यादा बरकत दे, मुझे मेरी जिंदगी में रोज बरोज बरकत दे। बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिए, क्योंकि जब आप कलाम को सुनते हैं, रिसीव कर लेते हैं, तो तब बरकत जारी होना शुरू हो जाती है। बरकत के जारी करने का काम ही है कि आप बोलना शुरू करें, कलाम को रिसीव करके कहना शुरू करें। और आज हम ब्लेस हैं तो आसमानी फेवर हमारे साथ है, हमारे साथ खुदावन का फेवर काम कर रहा है। और खुदावन ने जब उसकी दुआ सुनी तो उसकी दिल की मुराद को भी पूरा किया। खुदा के सामने आप हमेशा हाथ फैलाकर, हमेशा उसके सामने झुककर उसे बरकत ले सकते हैं, और हाथ फैलाना उसके हजूर में सीखते जाएं, क्योंकि जब जब हम हाथ फैलाते जाएंगे वो बरकतों को भेजता चला जाएगा। अगर हम हाथ फैलाना बंद कर देंगे वो बरकतें देना बंद कर देगा। हमारी बरकतों का डिपेंड हमारे दुआ करने पर, हाथ फैलाने पर है। और पैदाइश 12वें बाब 2-3 आयत में जहां खुदावंद यहोवा खुदा ने अब्राहम को बरकत का वादा किया ना कि मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा, तो उस वादे के अंदर हम सलीबी मौत के वसीला से शामिल होते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, और आज हम उस बरकत में शरीक हो चुके हैं, आज हम उस बरकत में शामिल हो चुके हैं, और ये बरकत हमारी नस्लों के अंदर जारी है। आज हम कह सकते हैं कि खुदावंद के कलाम पर हम खड़े होकर इस बरकत को रिसीव कर रहे हैं। बेशक ये कहा जाता है लेना जो है खुदावंद की जात से हमने होता है, और वो भला है, अच्छा है, लेकिन जब हम खड़े होकर ये कहना शुरू कर दे कि हमें बरकत चाहिए, ये बरकत हमारी ही है, तो हमारी जिंदगी में बरकत काम करना शुरू कर देती है, हमारी जिंदगी में अबंडेंस ब्लेसिंग काम करना शुरू कर देती है। एक और चीज, खुदावंद के पास इतनी ज्यादा बरकत है कि आपकी सोच होगी। बाजुकत हमारे प्यारे जब बीमार हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल बीवी बीमार हो गई, शोहर बीमार हो गया, बच्चे बीमार हो गए, तो हम पता क्या कह देते हैं, खुदावंद प्लीज इसको ठीक कर दे, चाहे मुझे बीमार कर दे। भाई जो उसको ठीक कर सकता है, क्या वो आपको सेहतमंद रखने के लिए काबिल नहीं है? क्या उसको आपको सेहत देने के लिए कोई और फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? लेकिन ये दुआ रॉन्ग है। कभी भी किसी दूसरे की बीमारी, चाहे वो कोई भी क्यों ने, मत लिया करे, क्योंकि उसकी जात के अंदर शिफा के चश्मे कसरत से जारी हैं। उसके बेटे यीशु के लहू की सूरत में कसरत से शिफा के चश्मे जो है वो जारी है। इसलिए हमें जो है कभी भी ये दुआ नहीं करनी चाहिए। सेकंड उसने प्रेयर की, थर्ड उसने प्रेयर की, और मेरी हदूद को बढ़ा। कहता है मेरी हदूद को तू बढ़ा दे, गिव मी लैंड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लॉट। कहता है मुझे खुदावंद इतनी बरकत दे, मेरी हदें बढ़ाता चला जा, मेरी हद को तू जो है वसी करता चला जा। अब उसने मेजरमेंट नहीं दी, मुझे 1000 गुना बढ़ा, मुझे 100 गुना बढ़ा, मुझे इतने मिलियन में बढ़ा, मुझे इतने, क्योंकि हमारी सोच महदूद हो सकती है, लेकिन जब वो देगा ना तो हमारी सोच से बढ़कर देगा। और जब हम उस पर छोड़ देते हैं ना कि खुदावन तू मुझे बढ़ा, मेरी हदूद को बढ़ा, मुझे वाकई बरकत दे, तो वो कसरत से बरकत देने पर कादिर ठहरता है। आज ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपनी सोच से लेना है या उसकी जात के वसीला से जो बरकत उसके अंदर है हमने उसको लेना है। और आज आप खुदावन के हुजूर में बोलेंगे, खुदावन मेरे बैंक अकाउंट को बढ़ाना शुरू कर, उसकी हदूद बढ़ाना शुरू कर। बोलिए अपने लबों से, बोलिएगा, जितनी इनकम है उसकी, अपनी इनकम को कहिए कि खुदावन मेरे इनकम की हदूद को बढ़ाना शुरू कर।
شروع کر. اگر آپ مبشر کے دائرے میں ہیں, انجیلی خدمت کر رہے ہیں, تو کہیے کہ خداوند مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ انجیل کے ریویلیشن جاری کر. اگر آپ پاسٹر کی خدمت کر رہے ہیں تو کہیے خداوند میری حدود کو بڑھا, مجھے اور روحیں دے تاکہ میں اور پاسبانی کے لیے تیرے نام سے روحوں کو جیت سکوں. حدود کو بڑھانے کی دعا کیجئے جو ہم نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے کہ خداوند ہمارے بچوں کی ذہنیت کمزور ہے, ان کی ذہانت کے حدود کو بڑھانا شروع کر. بولتے جائیے, جو ایریا ویک ہے وہاں پر بولیے, کہیے کہ خداوند ان حدود کو بڑھانا شروع کر, اور ان حدود کو ذہن میں رکھ کر آئندہ بھی آپ اپنے لیے برکتوں کو مانگنا شروع کیجئے تاکہ یہ برکتیں ہماری زندگی میں کنٹینیو ہو سکے. اگر آپ کے مخالفوں کا دائرہ وسیع ہو چکا تو کہیے کہ خداوند میری جنگیں لڑنا شروع کر, میری صلح کی حد کو بڑھانا شروع کر, میرے گھر میں امن کی حد کو بڑھانا شروع کر. آپ طرح بطرح سے جہاں جہاں پر آپ ڈی گریڈ ہے. جب میں خدا کے خادم کے ساتھ بیاہی گئی تو یہ خاندان میں کافی بڑا خاندان ہے, یہ 5 بھائی 1 بہن, آگے سے بتیجے بتیجیاں. میں ایک دعا کیا کرتی تھی جو شاید میں نے, اب مجھے پتا چلا کہ میں نے کیا دعا کر دی. یہ شاید خدا کے خادم سے بھی میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی. میں نے کہا خداوند مجھے ذہانت بخشنا, میں ایک چھوٹے خاندان سے آئی ہوں, میرا باپ اکیلا بھائی, ہم 5 بہن بھائی, نہ کوئی چچا نہ کوئی تایا نہ کوئی اس طرح کا اتنا جھمیلا, نہ کوئی مجھے پتا کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے. مجھے حکمت دے کہ تیرے خادم کا سر میں کبھی نہ جھکاؤں, اور ہمیشہ ایک اچھی بیوی, ایک اچھی بہو, اور جس رشتے میں آ چکی ہوں تیری ذہانت سے ان سب کے ساتھ ہینڈل کروں. آج اس مصباح سے کہوں گی کہ میں خدا کے خادم کے ساتھ سب سے چھوٹے درجے پر آئی تھی, یعنی خدا کے خادم اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں, لیکن میرے سسر مجھے ساری بہووں سے زیادہ عزت دیتے تھے, اور وجہ پیچھے شاید وہی دعا تھی. اور وہ اس قدر مجھے رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسے چرچ بھی لگا نا تو اپنی چیئر چھوڑ دیتے اور مجھے کہتے بیٹا آپ ادھر بیٹھو. اس قدر مجھے عزت دیتے, اور یہ سارا فضل خداوند کے لیے. کہ آپ آج سوچتے ہیں کہ شاید ان ایریاز میں ہم کیا کریں, ہماری نند ہے, ہماری جٹھانی ہے, ہمارا فلاں رشتہ ہے, فلاں رشتہ ہے. آپ ذہانت مانگیے, آپ حکمت مانگیے, آپ دانش مانگیے, خداوند کی برکت کو مانگیے, اور کہیے کہ خداوند مجھے ان سب رشتوں کے ساتھ ٹیکل کرنا سکھا, مجھے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیٹھنا, اٹھنا, بات چیت کرنا, رہنا سکھا دے. خداوند برکت دینے پر اور آپ کو مبارک ٹھہرانے پر قادر ہے. اور آج یہ حدود بڑھانے کی بات ہے کہ آپ 2025 کے اندر اپنے سال کو باعث برکت بننے کے لیے کہیے کہ 2025 سٹارٹ ہو چکا, اس کا یہ 3rd ویک آ چکا, لیکن اس 3rd ویک کے اندر ابھی باقی بہت سارے ویکس ہیں. تو جب باقی بہت سارے ویکس ہیں تو 2025 میں میرے اس ایریے کی حدود بڑھتی چلی جائے. جہاں جہاں پر آپ کمزور ہیں ان حدود کو بڑھنے کی دعا کیجیے گا, ان حدود میں خود کو بڑھانے کے لیے خداوند کے اندر ریکویسٹ کرنا شروع کیجیے گا, تاکہ خداوند جو ہے وہ آپ کی حدوں کو بڑھاتا چلا جائے. اور اس کے لیے صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان, بہت زیادہ ایمان نہیں, ایک نقطہ آپ لگا دو اپنے ہاتھ سے پین کے ساتھ, تو جتنا نقطہ ہے نا اتنا آپ کا ایمان ہو تو آپ خداوند سے برکتوں کے انبار, برکتوں کے کثرت کے دروازے کھلے دیکھو گے, اور خداوند آپ کی حدوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. ایک اور دعا خداوند سے اس نے کی, نیکسٹ اسی ورس کو, اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. پہلے ایمان کے ساتھ, دوسرا اس نے کیا دعا کی, پہلے ایمان کے ساتھ دعا کی, سیکنڈ اس نے کیا پریئر کی کہ خداوند مجھے برکت دے. کیا دعا کی؟ 3rd اس نے دعا کی خداوند میری حدود کو بڑھائے, اور 4تھ نمبر پہ اس نے دعا کر دی کہ خداوند تیرا ہاتھ, تیری حضوری میرے ساتھ رہے. کبھی کہا ہے تیری حضوری ہر وقت میرے ساتھ رہے. اور زبور 63 اس کی آیت کو ضرور نکالیے گا, زبور 63 اس کی 8ویں آیت, تیرا ہاتھ میرے ساتھ رہے, تیری حضوری ہمیشہ میرے ساتھ رہے. زبور 63 اس کی 8ویں آیت, میری جان کو تیری ہی دھن ہے, تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے, تیرا دہنا ہاتھ مجھے. انگلش ورژن پتہ کیا ہے, جن کے پاس موبائل موجود ہے ذرا نکال کر دیکھیے گا, انگلش ورژن کہتا ہے مائی سول کلنگ ٹو یو,
हमारी रूह जो है खुदा व यहोवा खुदा की रूह के साथ लिपटी रहेगी, जुड़ी रहेगी, उसके साथ ऐसे कि जैसे एक हो जाए, तो तब आपकी बरकत जो है आसमान से जारी होगी। और ज़बूर 73 उसकी 23वीं आयत कहती है, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूं, तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। कई बार हमें लगता है कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है, हम लोनलीनेस फील करते हैं, लेकिन खुदा हमारे हर वक्त साथ है। आज अपनी ही आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगी और उसके बाद एक और। बेटी की डेथ के बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती थी ना मेरे साथ, वो पता क्या होती थी? जो ही खुदा के खादिम ने घर से कहीं पर भी जाना है, विजिट के लिए जाना है, मुनादी के लिए जाना है, जो मुझ पर सबसे ज्यादा चीज अटैक करती थी वो लोनलीनेस थी। मैं खुद को तन्हा फील करना शुरू कर देती थी और तन्हाई मुझ पर इतनी जोरावर अटैक करती थी कि मैं बाजू का बहुत हाई बीपी में चली जाती थी। और इब्लीस मेरे कानों में पता क्या कहता था कि तू तो तन्हा है, तेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तू ऐसे ही कहती है खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ। और मैं समझ लीजिए कि खुदा के खादिम के साथ भी इस बात को शेयर नहीं कर पाती थी। मैं कहती थी खुदा के खादिम सोचेंगे कि शायद ये बिला वजह में ऐसे डिस्टर्ब रहती है, क्यों इस तरह सोचना। लेकिन नहीं, बेटा पैदा हो गया उसके बाद भी मेरे साथ यही फीलिंग्स बाजुकात अटैक कर जाती। एक दिन मैंने खुदा के खादिम के साथ, जब बहुत ज्यादा मैं इस लोनलीनेस के कंडीशन में जाना शुरू हो गई, मैंने खुदा के खादिम के साथ इस बात को शेयर किया। इन्होंने खुद भी दुआ की और कहते हैं आज के बाद डांटना शुरू कर कि ये इब्लीस ने तुझ पर अटैक करना शुरू किया कि तुझे तन्हाई की तरफ लेकर जाना चाहता है। तुझे क्या चाह रहा है कि तू तन्हा खुद को समझना शुरू करे, खुदा की बरकतों को, खुदा की नेमतों को, खुदा के उन सारे फजाइल को एक तरफ रखते हुए सिर्फ तू शैतान की तरफ बढ़ना शुरू कर दे। और शैतान के जब तू शिकंजे में आ जाएगी, वो बीमार तुझे करेगा और बीमारी के बाद तुझे मौत की तरफ लेकर जाएगा। आज खुदा के मस्बा से इस गवाही को शेयर कर रही हूं कि आज वो वक्त है, तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका, कि आज मुझ पर कभी इस तन्हाई ने उसके बाद अटैक नहीं किया। खुदावन हमेशा अब उसकी हजूरी के साथ जैसे मैंने खुद को क्लिंग कर रखा है, और मैं खुद को ऐसे ही फील करती हूं कि हर वक्त मैं उसके साथ लिपटी हुई हूं। ऐसे एक लड़की पार्क में ना सैर करने के लिए गई हुई, जब वापस आने लगी तो एक शख्स जो कि बहुत ही स्ट्रेंज पर्सनालिटी थी, उस पर उसकी निगाह टिक गई तो कहती है कि कितना अजीब सा शख्स है और किस कदर खौफनाक सा है। ये कहकर तो वो पार्क में से बाहर चली गई। अपने घर जब पहुंची, टीवी ऑन किया तो टीवी पर एक न्यूज चल रही थी और उसी शख्स का फेस सामने था कि ये शख्स जिस किसी को मिले फौरन पुलिस को इत्तला दीजिए। उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी और जब कॉल की तो कॉल पर उसने बताया कि मैंने फ्ला पार्क में इस शख्स को देखा। पुलिस उस लड़की को लेकर फौरन उस पार्क में पहुंचा और जब पार्क में पहुंचा तो वो ऑलरेडी एक और लड़की का उस लड़की के जाने के बाद रेप कर चुका था। और जब रेप कर दिया हुआ था तो पूछा यह गया कि भाई सबसे पहले तो ये लड़की थी, आपने इसका रेप क्यों नहीं किया? कहते मैं इसको छू भी नहीं पा रहा था। वजह, इसके साथ एक कदावर जलाली शख्सियत मौजूद थी जो कि इसके साथ थी, जिसकी वजह से मैं इसको छू नहीं पाया। जब आप खुदावन के साथ जुड़े होते हैं, जब आप खुदावन के साथ मुंसलिक होते हैं, तो खुदावन की हजूरी हमेशा आपके साथ साथ रहती है और कभी भी कोई नापाक स्पिरिट भी आपको छू नहीं सकती। और ये सारा जलाल तब होगा जब आप खुदावन के साथ लिपटे रहेंगे, जब आप खुदावन को कहेंगे कि खुदावन तेरी हजूरी जो है वो मेरे साथ रहे, तेरी हजूरी जो है, तेरा दहना हाथ जो है वो मुझे संभाले रखे, तेरा दहना हाथ जो है वो हमेशा मेरी हिफाजत करता रहे, तेरा दहना हाथ जो है हमेशा मेरी प्रोटेक्शन करता रहे। तो खुदावन का हाथ आपको शाइन और राइज करने पर कादिर ठहरता है, आपको चमकाने पर और आपको बढ़ाने पर कादिर ठहरता है। 5वीं दुआ जो यबेस ने की, उसने कहा और कि ताकि वो मेरे और तू मुझे बदी से बचाए। क्या कहते हैं? तू मुझे, 10वीं आयत का लास्ट हिस्सा, कि तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। That thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me। यानी मुझे बदी से तू दूर रखना, क्योंकि बदी जो है हमेशा
ہمیشہ غم کا باعث بنتی ہے. بدی جو ہے انسان کو ہمیشہ دکھ کی طرف, غم کی طرف, تکلیفوں کے اندر مبتلا کرنے پر اس طرف لے کر جانا شروع کر دیتی ہے. جبکہ یابیس کا نام ہی غم تھا. اس نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ مجھے تو لوگ کہتے ہی شاید دکھی رام ہے, مجھے تو لوگ کہتے ہی درد ہے, مجھے تو لوگ کہتے ہی غم ہے. اس لیے بھی اس نے کیا دعا کر دی کہ مجھے جو ہے خداوند تو بدی سے ہمیشہ باز رکھنا, کیونکہ یابیس جانتا تھا کہ غم جو ہے انسان کو نڈھال کر دیتے ہیں. غموں کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے نا, تو تب وہ ہمیشہ خود کو سک فیل کرتے ہوئے ویک فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, کمزوری کی طرف وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے, اور کمزوری جو ہے اس پر بہت زیادہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے بدی سے ہمیشہ بچا کر رکھنا, بدی سے ہمیشہ مجھے چھٹکارا بخشنا. اور یہ سادہ سی دعا کلام کے وعدوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے کے لیے کافی ہے. دوبارہ سے اپنے پوائنٹس دہرائیے گا. نمبر 1 کیا تھا؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ اونچی آواز سے بولیے. سیکنڈ کیا تھی؟ سیکنڈ پریئر اس نے کیا مانگی؟ اپنی اپنی بائبل پر کھول دیکھیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس نے سیکنڈ پریئر کیا مانگی. مجھے برکت دے. تو مجھے واقعی برکت دے. تھرڈ پریئر, میری حدود کو بڑھا. فورتھ, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اور ففتھ, مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور مکاشفہ کی کتاب 21واں باب 4 آیت فرماتی ہے, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا, نہ درد. کیونکہ اگر آج بھی آپ اپنے اندر گلٹ رکھے ہوئے, آج بھی آپ کے اندر شیم کام کر رہی ہے, آج بھی آپ کے اندر کوئی احساس جرم کام کر رہا ہے, تو خداوند کے مذبح پر اس کو رکھ دیجئے. کہیے کہ خداوند میں اس احساس جرم کو, میں اس شیم کو, میں اس گلٹ کو, میں اس جرم کو تیرے پاس لائی ہوں, تیرے پاس لایا ہوں. تو اس کو میری زندگی سے ختم فرما. مجھے ایمان کے اعلیٰ درجوں میں لے کر چلنا شروع کر. میری حدود بڑھانا شروع کر. مجھے واقعی تو برکت دینا شروع کر. مجھے بدی سے باز رکھ تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. آج جو بیمار ہے نا, اپنے ساتھ کلام کر کے کہیے کہ خداوند میری شفا کی حدود کو بڑھانا شروع کر. آج جو قرضوں کے اندر ہے, وہ یہ دعا کیجئے کہ خداوند قرضوں کی لعنتیں مجھ پر سے ختم فرما کر میری خوشحالی کی حد کو بڑھانا شروع کر. آج جو کمزوری کی حالت میں ہے, کہیے کہ خداوند اس کمزوری کی حد کو ختم کر کے مجھے زوراور بنانا شروع کر دے. یہ چھوٹی سی دعا ہے, لیکن برکتوں کو لانے کے لیے ہے, برکتوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے کے لیے ہے. اور لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے, جو کچھ اس نے مانگا خدا نے اس کو, جو کچھ آپ مانگیں گے نا ایمان کے ساتھ, خداوند آپ کو بخشنے پر قادر ٹھہرے گا. اور ایمان رکھتے ہیں کہ جتنا یابیس نے مانگا اس سے کثرت سے زیادہ اسے مل گیا. آج آپ بھی جو جو مانگ رہے ہیں نا, اسے کثرت کے ساتھ ملنے والا ہے. ہم ہمیشہ اپنے چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند اس چرچ کی حد کو بڑھانا شروع کر. اور آپ دیکھیے اس کی حدیں کیسے بڑھ رہی ہیں. 13 برانچز آلریڈی ہیں. بہت سارے اور پاسٹرز جتنے ہیں وہ خدا کے خادم کے ساتھ ان کا نام لے کر ان کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں. یہ حدیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. خدا نے پہلے مبشرز تھے, ایلڈرز تھے, ڈیکنز تھے, اب پاسٹرز اس چرچ میں خدا نے کھڑے کر. یہ حدیں بڑھ رہی ہیں. کلیسیا میں نوجوان بیٹیاں, نوجوان بیٹے جو ہیں وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری کلیسیا کی ایجوکیشن کی حد بڑھانا شروع کر. ایجوکیشن میں انہیں بڑھاتا چلا جا. خدا ایجوکیشن میں بڑھا رہا ہے اور یہ حدیں بڑھ رہے ہیں. لیکن آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ آپ کون سی دعائیں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ کون سی مس ہے ابھی تک پریئرز آپ کی. زبور 37 چوتھی آیت فرماتی ہے, خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں. تو خداوند میں مسرور رہ کر اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرنا شروع کیجیے. اور افسیوں 3:20 فرماتا ہے, جو کچھ ہم مانگتے یا سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کثرت سے وہ دینے پر قادر ہے. آج اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ یابیس نے تب ہزاروں سال پہلے دعا کی اور آج اس کا بائبل میں ذکر موجود ہے. آج ہم جو دعائیں کریں گے, کیا آسمانی مقاموں پر ان دعاؤں کے جواب ہمارے لیے موجود ہوں گے؟ جب ہم آسمانوں پر جائیں گے, جب ہم باپ کی بارگاہ الہی میں موجود ہوں گے,
تو کیا ہمارے لیے یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ دعا گو بیٹی تھی, یہ دعا گو بیٹا تھا؟ کیا ہماری پہچان یہ ہوگی کہ ہم دعا کے اندر, دعا کے اس بڑے ریولیشن کے اندر موو کرنے والے ہوں گے؟ آج بہت سارے میٹرز ہیں جن کو ہم لائٹ سا سمجھ کر ان کے لیے پریئرز نہیں کرتے, لیکن جب ہم دعا میں جھک جاتے ہیں اور جھکی ڈالی جو ہے وہ پھل لانا شروع کر دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے اندر اتنا اسٹرانگ فیتھ ہو کہ جب کبھی آپ کو دوسروں کی سپورٹ نہ بھی مل رہی ہو, آپ جب اکیلے مذبح پر جھک جائیں تو آسمان والا آپ کے لیے زمین پر اتر کر آپ کو برکت دینے پر قادر ٹھہرے. اور یابیس نے یہی کام کروایا تھا, اس نے اکیلے ہی دعا کی تھی, اس نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعا نہیں کی تھی. ہم تو جوائنٹ پریئر کر کے تو بہت ساری دعاؤں کے جواب اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جب ہمیں صرف اکیلے دعا کرنا پڑتی ہے اور اکیلے ہی وہ کام خداوند کی حضوری سے لینا پڑتا ہے, تب آپ کے اندر اتنا اعلیٰ فیتھ ہو کہ آپ اس دعا کے وسیلہ سے اپنے تمام میٹرز کو سالو کروا سکیں. آئیے چندیو دینا کر کے, میں چندیو دینا کر کے زندگی نو پا لیا, میں رب تو دعا کر کے سب کچھ پا لیا, کر کے میں چندیو دینا کر کے, چندیو دینا کر کے زندگی نو پا لیا, میں رب تو دعا کر کے, میں رب تو دعا کر کے میریاں مراداں دا جواب مینوں دیندا اے, تھوڑا بھی میں منگا بے حساب مینوں دیندا اے, میریاں مراداں دا تھوڑا بھی میں منگا بے حساب مینوں دیندا اے, میں حکماں دے او دے چل کے رب نو منا لیا, میں حکماں دے او دے چل کے رب نو منا لیا, میں چندیو دینا کر کے, میں چندیو دینا زندگی نو پا لیا, میں رب تو دعا کر کے, میں رب تو دعا کر کے, میں رب تو دعا او دے کولو پان لئی ایمان ہونا چاہیے, یسو نام ہونا چاہیے, او دے کولو پان لئی دل وچ بس یسو نام ہونا چاہیے, وچن اودا رکھ کے دل چ گناہاں نو مکا لیا, وچن اودا رکھ کے دل چ میں چندیو دینا کر کے, میں چندیو دینا زندگی نو پا لیا, میں رب تو دعا کر کے, میں رب تو دعا کر کے